예, 8월 21일 금요일 날 아침인데요. 뉴욕타임스 헤드라인 뉴스부터 시작하겠습니다. 어널리시스네요. 분석인데 The message behind Trump's threats of economic warfare against Iran. 이것도 10분만 하지요. President Trump's threats of an economic D-Day carry a clear signal to Iran that he doesn't want to go back to war. 그러네요. Treasury Secretary Scott Bessent tried to reassure investors worried about the pressure campaign on Iran on Thursday, declaring that 재무장관 벤센트가요, reassure, 안심시켜보려고 시도했는데 투자자들을 걱정하고 있는 pressure campaign on Iran, 이란에 대한 압박 캠페인에 대해서 걱정하고 있는 투자자들한테 투자자들을 안심시켜보려고 시도했습니다. 저이제 목요일 날이요, declaring that 다음과 같이 이제 선언함으로 해서, 그러니까 by declaring 해도 되고 선언함으로 해서 안심시켜보려 했다는 거죠. 뭐라고 했느냐 하면, 이제 잠깐 이거 광고 이것을 좀 없애고 나서, 그 다음에 다시 뭘 declare 했냐면, resumption of large-scale fighting was unlikely. resumption 하면 resume에서 나온 명사죠. 재개, 속개. large-scale fighting, 대규모 전투의 재개는 여전히 가능성이 없다. The problem for the Trump administration is that 문제점은 뭐냐면요. Iran was also listening. 이란도 또한 트럼프 행정부한테 문제점은 뭐냐면 이란도 또한 귀담아 듣고 있다는 겁니다. 이거요? 이 말을 지금 재무장관이 대규모 전쟁은 없을 거야. 이런 식으로 이야기해버리니까 이란이 지금 듣고 있는 거 아니냐, 그죠? 그 이야기. 그러면 이제 마음 놓고 행패를 부리겠죠. 이란 쪽으로서도. Trump this way promised an economic D-Day against Iran. 이번 주에 약속했습니다. economic D-Day를 이란에 대해서, 즉 동격명사라면요, crushing operation, 아주 박살내는 작전인데, 군사작전처럼 to cripple Iran, 이란을 마비시키기 위한 군사작전이요. The U.S. clampdown is formidable. clampdown, 탄압이나 거의 crackdown이나 거의 비슷할 겁니다. 이거요. 미국의 clampdown is formidable. 그런 탄압이 formidable, 엄청나다. A combination wartime destruction. 이거 combination이다. 이거죠. 결합인데 wartime destruction, 전시 파괴, 그다음에 naval blockade. 그다음에 두 번째 이 컨비네이션의 그 요소가 뭐냐면, 첫 번째는 전시의 그런 파괴와 네이벌 로켓, 해상 봉쇄, 세 번째가 생존, 제재 조치들. 이 세 가지가 컨비네이션이다 이겁니다. 제재 조치는 that have already put the Iranian economy under more pressure. 이미 이란 경제를 갖다 놓았는데 under more pressure, 더 많은 압박하에, 는 무엇에 비해서, 무엇보다도 its regime has experienced in decades. 는 뒤에 what이라는 명사를 접속해서 생각될 수 있어요. 그래서 이란 정권이 수십 년 동안, 79년이죠. 정확하게는 79년 동안 경험해온 것보다도 더 많은 압박하에 놓이게 될 거다. 그죠? But between the lines of administration threat was, 근데 트럼프 행정부의 이 협박의 행간에는 뭐가 있었냐면 시그널이 있었는데, 다음과 같은 암시가 있었습니다. Bessent made it clear as ever on Thursday. 이 시그널을 벤센트가요, 분명하게 만들었는데 as clear as ever. 그래서 목요일 날 전에 어떤 때 못지않게 분명하게 만들었는데, 즉 그 메시지가 뭐냐면 Mr. Trump doesn't want to go back to war. 트럼프 대통령이 다시 전쟁하고 싶지 않다는 거예요. The president is waging an economic campaign. wage war처럼 wage 벌이다죠. 전쟁 벌이다. 경제적인 캠페인을 벌이고 있는데, 이란에 대해서 having already spent 하면 having already가 뭐니? 하면 여기서 having already spent는 having spent라는 이것은 완료형 동명사의 완료형 현재 분사죠. 그 다음에 역할은 이거 축약절하고 같은 역할을 합니다. after spending 하고 같습니다. after spending, 이미 쓴 후에, 이미 사용한 후에, weeks, 여러 주를 사용한 후에라는 after spending이라는 그 시간절을 줄인 축약절을 대신하는 겁니다. 이 분사구문이 시간절을요, 주절의 동사보다 하나 앞선 시간을 나타내는 거죠. 이미 몇 주를 써버렸어요. 뭐 하면서 spend 뒤에 weeks, spend 뒤에 시간이나 돈이 나오고, 그 다음에 ing가 나오죠. 그러니까 몇 주를 썼는데 뭐 하면서 썼느냐, bombing the country. 이 나라를
이 나라에다 폭탄을 퍼부으면서 몇 주를 보낸 후에 earlier this year, 금년 초에요. And having stepped back, 그리고 stepped back, 물러난 후에 from multiple threats, 여러 번에 걸친 협박으로부터 물러났어요. Since then, 그 이래로 어떤 협박이냐면 to resume the violence, 이 폭력을 재개하겠다. As a result, 그 결과로 엑스프레스의 전문가들은 말합니다. Trump is stuck. 지금 붙잡혀 있는 겁니다. in a conflict, 분쟁에 with, 무엇을 가지고 붙잡혀 있느냐면 with limited leverage, 제한된 그런 지렛대를 가지고 지금 영향력이 별로 없어요. 트럼프의 이야기가. 이것은요, 즉 동격명사라면 with limited leverage, 동격명사가 아니고 그냥 limited leverage가 첫 번째고 두 번째는 demonstrated vulnerability, 과시된 이미 여실히 드러난 취약성. 그 다음에 세 번째가 an emboldened adversary, 아주 대담해진 적이란이요. Even as Iran reels from, 고통을 받답니다. 이란이 심지어 고통을 받고 있지만 shortages and inflation, 부족과 여러 물자 부족과 인플레이션 때문에 고통을 받고 있지만 Trump is likely to increasingly feel, 트럼프 대통령이 아마 점점 더 느낄 것 같다는 거죠. 압박을요. 무슨 압박? The approaching midterm elections, 점점 더 다가오는 중간선거의 압박 말이에요. In the shadow of an unpopular war, 이란 중간선거가 다가오는데 in the shadow, 어떤 상태에서 다가오느냐, in the shadow of an unpopular war, 인기 없는 전쟁 그늘에서 중간선거는 다가오는 겁니다. And high gas, 그리고 두 번째 그늘은 뭐냐면 high gas prices, 높은 휘발유 가격이요. 이 두 가지의 그늘에서 점점 다가오는 중간선거요. It's a dangerous combination. 이것은 위험한 결합입니다. 엑스프레스 전문가들이 말합니다. 그리고 이 컨비네이션은, 이 결합은 could prompt 이란으로 하여금 투여할 수 있도록 촉발할 수도 있어요. Sense American weakness and lash out, 미국의 취약함을, 허약함을 눈치채가지고 인식해서 lash out, 회초리를 휘두를 수 있는 그러한 결합이다 이거죠. They read him now. 이란 사람들은 트럼프 대통령을 지금 읽고 있어요. As not wanting to escalate militarily. 무엇을 읽고 있냐면, 트럼프 대통령이 군사적으로 상황을 확대하기를 원치 않는 것으로 읽고 있어요. 데니스가 말하는데, from a Middle East negotiator for presence, 이거 of both parties, 양정당, 민주당, 공화당 할 것 없이 양정당의 대통령들을 위한 중동 협상가로서의 역할을 했던 사람입니다. Set of Iran's leaders. 이 사람이 이란의 지도자들에서 말을 했다. 즉, they가 이란의 지도자들이다. 이거죠? they가 이란의 지도자다. 이 말씀이요. That creates, 이러한 상황은, creates an incentive를 위해서, 이란 지도자들한테 인센티브를 만들어준다는 겁니다. 뭐 하기 위한 인센티브냐? 뭐 하도록 인센티브를 적어내면 to show that, 다음 것을 보여주라는 거죠. That they may escalate militarily. 그러니까 이란 쪽으로서는 우리가요, 군사적으로 상황을 더 확대할 수도 있어. 라는 것을 보여주도록 이란 지도자한테 인센티브를 지금 주고 있는 거다. 이거죠. The Benson told CNBC on Thursday, 어제요, 벤슨 재무장관이 CNBC에 나와가지고 뭐라고 그랬냐면, the Treasury Department, 재무부가 would hold a news conference, 기자회견을 개최할 거다, about the new measures, 새로운 조치들에 대해서. 이 조치들이 누구를 겨냥하는 거냐면, 이란을 겨냥하는데, 언제 기자회견? Next Monday, 다음 월요일 날이요. He said traders had been wrong. 트레이더들이 그동안에 잘못 생각했다는 겁니다. To bid up the price of oil. 오일 가격 올라가는데 입찰을 한 거예요. 올라가는 데다가 비드한 거, 거기에다가 돈을 건 거, 그것은 잘못했다는 겁니다. In response, 이에 대한 대응으로, 자신의 발언에 대한 대응으로, 또는 이 상황에 대한 대응으로 bid up the price of oil. 오일 가격을 높게 그렇게 비드한 것은 잘못이라는 거예요. 실수한 거라는 거죠. Given that 대리아를 고려할 때, 그래서 new economic threats, 미 행정부의 새로운 경제 협박은 were a sign, 어떤 징후냐면 there would not be an immediate return to full-scale bombing. 이거요. 즉각적인 복귀가 없을 거라는 거예요. 전면적인 포격의 그쪽으로의 복귀가 없을 거라는 건데, 왜 기름값이 올라간다? 거기에다 왜 돈을 거느냐 이거죠. If we are doing the maximum economic pressure, 우리가 만약에 최대한 그 경제 압박을 가한다면, then 그러면
문어체에서는 then이 필요 없습니다. 뭐뭐 한다면 이 if절로 좋게요. 만약 뭐뭐 한다면 that means 그것은 뭘 의미하느냐 하면 that means that 무엇이냐면 아마도 there will not be a large scale kinetic restart. 대규모의 kinetic은 kinetic을 뭐라고 그러죠? kinetic은 이런 역학적인 뭐 그런 건데 kinetic 역학적인 그런 재시작은 없을 거다. kinetic이 우리말로 역학적인 뭐 그런 걸 텐데요. 다시 한번 보면 그래서 제가 메모를 좀 할 텐데 kinetic의 역학이 나올 텐데요. 움직임 그래서 운동의 그래서 활개차고 역동적인 2번 군사무에서 매우 중요한 군사용어에서는 물리적이라고 해야 되겠네요. 물리적, 키네틱, 운동적. 그래서 무력적, 직접적인 키네틱 옵션을 운동적 선택지라고 하면 안 되고 군사적 옵션. 그래서 키네틱 옵션. 지금 우리가 키네틱 옵션이라고 되어 있던가요? 아까 보면 kinetic restart, kinetic 한데 하여튼 그래서 kinetic restart라고 되어 있네요. kinetic restart. 그래서 여기서는 사실 이제 무력적이라는 말이죠. 군사적인 무력적이라는 그런 뜻인데요. 그러니까 말로 하지 않고 직접 실제는 무력적인 그런 뜻이라고 하고 Elizabeth said, but I would emphasize 그러나 나는 강조하고 싶다. That's for now. 그것은요 우선 지금 당장을 위해서는 그렇다 이겁니다. That's for now. 그것은 지금 당장을 위한 거다. 앞으로는 달라질 수도 있다 이거죠. 거기까지만 할까요?